Hola Alberto, buenas tardes. Alberto, ¿dónde estás ahora? ¿En Valencia, en Málaga, en No, camarada, yo en Zaragoza. Zaragoza? Zaragoza. Yo Ok. soy de... Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με Ισπανία. Εκεί που είναι σε εξέλιξη μια ανίποτη τραγωδία. Αυτό δηλαδή που βιώνει από την περασμένη Τρίτη ο λαός αυτής της χώρας στις πλημμυρισμένες νοτιοανατολικές περιοχές. Μέχρι τώρα μετράμε 217 νεκρούς και σίγουρα ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Έχουμε άγνωστο αριθμό αγνοουμένων και ολική καταστροφή με υλικές ζημιές σε υποδομές, σπίτια, καταστήματα, αυτοκίνητα και καλλιέργειες. Χιλιάδες άνθρωποι είναι ξεσπιτωμένοι, χωρίς ηλεκτρικό, νερό και φαγητό. Παρακολουθούμε και στην Ισπανία το αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής του αστικού κράτους που άφησε ολόκληρες περιοχές και πόλεις όπως η Βαλένθια, η Μάλαγα, το Κάντιθ, ακόμα και η Βαρκελόνη, αθωράκιστες από πλημμυρικά φαινόμενα ενώ υπήρχαν οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων. Εδώ στην Ελλάδα, κάθε εικόνα από τη Βαλένθια μας φέρνει στο νου τη Μάνδρα. Κάθε εικόνα από τη Μάλαγα μας φέρνει στο νου τη Θεσσαλία και τόσες ακόμα περιοχές που έχουν χτυπηθεί. Με δεδομένη όλη αυτή την κατάσταση, οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, μαζικοί φορείς, το ΚΚΕ, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βαλένθια, που σχεδόν μία εβδομάδα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες βρίσκεται αντιμέτωπος με την κρατική εγκατάλειψη. Το ΠΑΜΕ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε επικοινωνία με τα τοπικά συνδικάτα, εκφράζοντας τη στήριξη και αλληλεγγύη των εργαζομένων της Ελλάδας. Όπως είπαμε στην αρχή, θα συνδεθούμε με Ισπανία. Και είναι κοντά μας. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε και να μιλήσουμε με τον Αλμπέρτο Σοπένια, ο οποίος είναι στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Εργαζομένων της Ισπανίας. Με τον Αλμπέρτο θα μιλήσουμε βέβαια, ειδικά για αυτό το θέμα και με μια άλλη ιδιότητα πολύ σημαντική που έχει. Ο Αλμπέρτο είναι πυροσβέστης. Καλησπέρα από Ελλάδα, καλησπέρα από Αθήνα και ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Θέλουμε να μας πεις ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, μία εβδομάδα μετά την καταστροφή, στις περιοχές της Βαλένθια, της Μάλαγα και της Κάντιθ. Ποιος είναι ο τραγικός απολογισμός? Bueno, buenas tardes, camaradas. Muchas gracias por vuestro interés y por esta entrevista, aunque la cuestión que nos lleva a hacerla sea tan trágica, ¿no? Porque preguntabais acerca del balance y a día de hoy el balance es totalmente desgarrador. Estamos hablando de un fenómeno de la dana o la gota fría que afecta por lo general a toda la zona del Mediterráneo español, digamos, a toda esa costa que, como bien decís, más allá de Valencia, hemos visto cómo afectaba a municipios de Alicante, de Castellón, de Murcia, de Albacete, de Málaga, de Almería, e incluso algunas zonas del Bajo Aragón y del sur de Cataluña, aunque si bien es cierto que el sitio en el que con diferencia peores han sido las consecuencias ha sido en Valencia. A día de hoy estamos hablando ya de más de 200 muertos y cientos de desaparecidos, que por desgracia esto significa que en los próximos días el número de muertos irá aumentando. Entonces, este trágico balance, ¿no? A día de hoy, cuando ya pasa una semana del suceso de la Dana, estamos hablando de que miles y miles de personas han perdido sus casas y absolutamente todo lo que había en ellas, fruto de una vida de trabajo y de recuerdos. Muchísimas familias que han perdido a alguno de sus miembros. Decimos que estamos hablando de más de 200 muertos a día de hoy y la previsión es que continúe en aumento. Αλμπέρτο, το φαινόμενο που έπληξε αυτές τις περιοχές είχε προβλεφθεί από τους επιστήμονες εδώ και χρόνια. Υπήρχαν μάλιστα μελέτες που ήταν ολοκληρωμένες από τις αρχές του 2000 και έργα που είχαν ξεκινήσει αλλά σταμάτησαν το 2016. Γιατί σταμάτησαν αυτά τα έργα και πώς το αιτιολογούσαν οι αρμόδιοι όλα αυτά τα χρόνια? Vale, camaradas. Bueno, con este fenómeno que decíais, yo creo que lo primero de todo es comprender en qué consiste, ¿no? Este fenómeno meteorológico de la dana o gota fría, como se conoce coloquialmente aquí en España, que es al fin y al cabo el resultado del choque de dos masas de aire, una fría con otra más cálida, cargada de humedad que viene del Mediterráneo y que por la propia orografía del litoral español, al encontrarse con cadenas montañosas, asciende rápidamente y esto pues provoca muchas precipitaciones.
de esto, de hecho, es un fenómeno bastante o relativamente común en la zona, ya os digo, por la propia disposición, la cercanía al Mediterráneo y las cadenas montañosas que hay cercanas, y de hecho hay registros y hay constancia de inundaciones históricas en los últimos siglos, algunas muy importantes en el siglo XX, si bien ninguna fue tan destructiva como esta última. En cuanto a eso, sí que es cierto que existieron en su día una serie de trabajos que no llegaron desde luego, y esta desgracia lo evidencia, no llegaron a término. Estamos hablando de que como consecuencia de la anarquía de la producción y la búsqueda del máximo beneficio, no existe en absoluto una planificación urbanística. Entonces, ya no es solo que no haya habido un trabajo para prevenir este tipo de riadas y este tipo de fenómenos meteorológicos, sino que directamente se han construido barrios, pueblos enteros en zonas inundables, y que han sido estas las peor paradas y las que más afectadas se han visto por esta dana. Es más, resulta curioso, ¿no?, cómo no es una prioridad para el gasto público la prevención de estas cosas. De hecho, estamos viendo ahora en España cómo algunos sectores, especialmente aquellos sectores más reaccionarios, algunos de ellos vinculados a la extrema derecha y al fascismo, reivindican una obra que en su día se llevó a cabo para desviar parte del cauce del río Turia, que es el río que atraviesa Valencia, en una obra que pues finalizó en 1969, poco antes de la década de los 70. Fue, para que os hagáis una idea, una obra que tuvo lugar durante la dictadura franquista aquí en España. Pero desde entonces realmente no ha habido ningún tipo de planificación urbanística. Como os decía, se ha construido en terrenos inundables, y estos sectores de la población más reaccionarios vienen al fin y al cabo a reivindicar esa obra, ¿no?, como que menos mal que en su día se hizo esa obra, cuando realmente lo que nosotros señalamos es que se lleva décadas construyendo de una forma totalmente anárquica, con unas condiciones de inseguridad para todas las personas que habitan en estos barrios y en estos pueblos. Y resulta también que estos mismos sectores, o algunos de estos sectores que reivindican esa obra de 1969 del desvío de Turia, son los sectores más vinculados a la reacción, al fascismo y a la extrema derecha en España, que utilizan esto no solo para esa reivindicación de esa última obra, gran obra que se realizó, sino también aprovechan para ellos articular su discurso en torno al odio al inmigrante y al odio al diferente, a la clase obrera inmigrante que hay en nuestro país, y directamente pues aprovechan para atacarles sobre cómo se distribuyen las ayudas, o una serie de pillajes que no deja de ser al fin y al cabo acopio en muchas ocasiones de elementos básicos, de alimentos, de productos de primera necesidad. Pues ellos están aprovechando toda esta situación para capitalizar el odio. Ακούσαμε στελέχη της κυβέρνησης της Ισπανίας να προσπαθούν να δικαιολογήσουν την καταστροφή λέγοντας ότι σε λίγες ώρες έπεσε όση βροχή πέφτει όλο το χρόνο, ότι πρόκειται για σπάνιο καιρικό φαινόμενο που καμιά προετοιμασία δεν θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει και ότι η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση ευθύνεται για όλα αυτά. Όλα αυτά που λένε εκεί στην Ισπανία οι κυβερνώντες τα ακούμε συχνά πυκνά και στη χώρα μας όταν υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα. Πώς δέχτηκε ο κόσμος αυτές τις δηλώσεις? Estas declaraciones, camaradas, que comentabas, estas declaraciones del gobierno español y del gobierno también valenciano, yo creo que las personas afectadas la han recibido entre la incredulidad y la rabia, ¿no? Tenemos que imaginarnos vecinos y vecinas que lo han perdido casi todo, que han perdido sus hogares, que han perdido los recuerdos de una vida, que han perdido muchos de ellos a familiares y a amigos, y que saben perfectamente que este fenómeno se da con relativa frecuencia. Si bien lo extraordinario ha sido la gravedad de este último, pero es un fenómeno relativamente común en la zona del Mediterráneo. Entonces, escuchar a los responsables políticos, a los responsables directos de todo esto, poner excusas y cruzar
ese cruce de acusaciones entre un partido y otro, entre el gobierno valenciano y el gobierno central. Los vecinos lo están recibiendo, desde luego, entre la incredulidad y la rabia más absoluta de, al fin y al cabo, ellos conocer cuál es la realidad y entender que aquí de lo que están tratando unos y otros es de escurrir el bulto y no asumir ningún tipo de responsabilidad. De hecho, nosotros como partido lo que decimos claramente es que las administraciones en España, tanto el gobierno central como el valenciano, son cómplices de esta desgracia, y la política burguesa ha demostrado su absoluta incapacidad, no solo para hacer frente a las emergencias, sino para también planificar y construir siendo conscientes de estos riesgos que existen, ¿no? Porque al fin y al cabo son fenómenos naturales que pueden en cierta medida preverse, y además es un fenómeno natural que viene agravado por el cambio climático. Ese ligero aumento de temperatura que se da en el Mediterráneo significa unas posibilidades importantes de que esta gota fría, de que esta dana sea cada vez de una gravedad mayor, ¿no? Entonces, somos un poco, pues, conscientes de que al fin y al cabo esas declaraciones políticas lo que buscan es no asumir ningún tipo de responsabilidad, pero que defendemos que al fin y al cabo con el desarrollo científico y tecnológico que existe a día de hoy, estos fenómenos son previsibles, y las consecuencias más graves de estos fenómenos a través de una correcta planificación urbanística son evitables. Από την εμπειρία στην Ελλάδα έχουμε πολλά παραδείγματα που ειδικά σε στιγμές μεγάλων καταστροφών, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλες καταστροφές, οι μεγάλοι επιχειρηματίες με κάθε τρόπο υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να παραμείνουν στις βάρδιές τους, στη δουλειά τους. Έχουμε δει παρόμοιες εικόνες και από την Ισπανία, με κόσμο που εγκλωβίστηκε εκεί που δούλευε, με αποτέλεσμα να μετατραπούν οι χώροι δουλειάς σε υγρούς τάφους. Con esto, camaradas, realmente tenemos, yo creo que un panorama realmente terrible y que evidencia la máxima del capitalismo, de la búsqueda del máximo beneficio. Aquí, de hecho, tenemos que señalar a la administración valenciana, a la administración central y también a la propia patronal. En este sentido, por un lado, estamos viendo cómo gobierno valenciano y gobierno central cruzan acusaciones, ninguno asume sus responsabilidades. El gobierno valenciano no pidió la ayuda necesaria, el gobierno central se negó por una cuestión seguramente de desgaste político que le supondría a ellos gestionar esta emergencia, pues decidieron no tomar al fin y al cabo el control. Ya estamos hablando de la gestión en sí de la emergencia, pero es que además de todo esto es especialmente grave porque la actividad económica como tal no se detuvo hasta el último momento. Estamos hablando de que en una situación de alerta roja, el propio gobierno valenciano retrasó hasta varias horas el aviso a la población civil. Estamos hablando de que la administración no puso ningún tope a la actividad económica en ningún momento, hasta que se produjo la desgracia. Aquí en España se han viralizado algunos vídeos, como son, por ejemplo, furgonetas de Mercadona, que es una cadena de supermercados muy importante aquí en España, furgonetas totalmente rodeadas de agua, a los que los equipos de emergencia tuvieron que ir a rescatar a los repartidores. Empresas como Mercadona, que casualmente el año pasado facturaron unos beneficios astronómicos en plena crisis y en plena subida del coste de la vida para la clase trabajadora. Ahora, de hecho, más allá de esta responsabilidad directa de las administraciones y de la patronal por haber mantenido la actividad económica cuando ya se sabía, ¿no?, que alguno de los barrancos, alguno de los ríos había desbordado, cuando ya estábamos en alerta roja con todo esto, vemos ahora algunos discursos de algunas de estas empresas, de algunos de estos grandes capitalistas que aparecen ahora en prensa enseñando noticias de unos fondos millonarios que van a donar para los afectados, pero realmente nosotros en primer lugar somos conscientes que esos fondos que ellos donan son al fin y al cabo riqueza producida por los trabajadores
que no solo ellos tienen en condiciones de explotación y muchas veces de sobreexplotación, sino que hasta el último momento les obligaron a mantener con la actividad económica. Entonces, si ya es terrible el morir en tu casa, el perder a un familiar, imaginemos cómo de terrible es perder la vida de camino al trabajo o en tu centro de trabajo simplemente por asegurar que la rueda de la producción continúa girando y que los beneficios de los capitalistas es todo lo que importa, ¿no? Por encima de nuestras propias vidas como pueblo trabajador. De hecho, hemos asistido ya a situaciones y a testimonios de ya no solo gente que ha perdido su vida en el trabajo o yendo al trabajo por esa búsqueda de máximo beneficio de la patronal con el beneplácito de las administraciones, sino que además se está ya generalizando y estamos viendo situaciones en las que trabajadores y trabajadoras valencianas que se quedaban limpiando su casa, limpiando su calle, llegaban tarde a trabajar y según cómo llegaban a trabajar, su jefe les despedía. Hay alguno de estos vídeos, de estas situaciones que de hecho se ha viralizado aquí en España. La respuesta del gobierno y más específicamente de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido hacer unas declaraciones asegurando que nadie iba a perder su trabajo como consecuencia de la DANA. Pero esta política comunicativa del gobierno socialdemócrata es algo a lo que nosotros ya estamos acostumbrados. Ya con el inicio de la crisis y con la pandemia del COVID, ellos aseguraban que los despidos estaban prohibidos, que los desahucios no iban a ejecutarse. Sin embargo, somos perfectamente conscientes de que la realidad es otra y que, pues, por lo tanto, aquí lo único que hemos podido constatar, por desgracia, es la absoluta incapacidad de la socialdemocracia, ya no solo para velar por unas condiciones dignas de trabajo, sino siquiera para defender la propia vida y la integridad de los trabajadores, que, como hemos dicho, y esto es gravísimo, hasta el último momento se mantuvo la actividad económica, que el gobierno de la Comunidad Valenciana retrasó el aviso a la población civil y que, pues, esto evidencia esa necesidad de mantener la producción hasta el último momento, que seguramente, y esto pues es ya una opinión personal, ¿no? Pero incluso por los propios sectores económicos de España, donde el turismo tiene un importante peso, la semana en la que todo ocurre, ese fin de semana era puente, porque era festivo un día. Entonces, pues también seguramente para no afectar negativamente a la industria turística, este aviso se retrasó hasta el último momento, agravando más lo que ya eran las trágicas consecuencias de la DANA. Αλμπέρτο, από τις εικόνες που έχουν φτάσει στη χώρα μας, υπάρχουν μεγάλες δραστηριότητες αλληλεγγύης. Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης με το λαό γύρω από τις πληγείσες περιοχές να σπέβδει με όποια μέσα διαθέτει να βοηθήσει για την προσωρινή αποκατάσταση των πληγέντων. Πες μας λίγο για αυτή τη συμμετοχή του κόσμου, του απλού κόσμου που πάει να βοηθήσει. Con esto, lo primero de todo que hay que situar para que se conozca es que ha existido un retraso total en la movilización más institucional de medios. Estamos hablando, lo situaba antes, como ya no solo es que el aviso meteorológico se traspasase, se avisase con retraso, sino que luego ha habido una total descoordinación, una negativa del gobierno valenciano a solicitar el apoyo de medios externos, una falta de voluntad por parte del gobierno central socialdemócrata de tomar, digamos, control de la situación y movilizar a los medios, y esto ha provocado que la respuesta real la haya dado el propio pueblo en una movilización, en unos gestos de solidaridad impresionantes que no se habían visto, desde luego, que yo recuerde nunca aquí en España. También es cierto que la propia situación y la gravedad de la situación ha demostrado que en estas situaciones es realmente el pueblo, ¿no?, el que se moviliza y el que salva al pueblo, que esto rompe totalmente con el ideal neoliberal de individuos aislados y egoístas que solo velan por lo suyo. En estas situaciones de necesidad vemos cómo realmente existe esa colectividad y existe ese movimiento popular, ¿no?,
que viene al fin y al cabo a ayudar y apoyar a todos los compañeros de clase, a todos los valencianos y al resto de personas afectadas por esto. De hecho, para que os podáis hacer una idea, en Grecia de hasta qué punto ha habido una descoordinación institucional total, y esto lo digo ya personalmente como bombero, estábamos, en cuanto nos enteramos de todo, yo diría que todos los servicios de bomberos de España empiezan a moverse, todos los compañeros, cientos de compañeros en toda España están dispuestos a desplazarse de forma profesional para dar ayuda profesional, gente más preparada, digamos, para trabajar ante emergencias. Y, sin embargo, se ha llegado a dar situaciones en las que compañeros bomberos de algunos servicios hayan estado de camino hacia Valencia y se les haya dado la vuelta porque la administración correspondiente rechazaba su apoyo. Es también significativo la situación de los bomberos, de los compañeros franceses, de los bomberos franceses, cuya ayuda fue oficialmente rechazada y, sin embargo, y a pesar de eso, ellos se movilizaron y acabaron apareciendo en Valencia para prestar toda la ayuda que podían, ¿no? Entonces, ante esta falta de coordinación y de respuesta institucional, la principal movilización y la principal ayuda la ha tenido el propio pueblo, a unas sabiendas de que hay un riesgo real para todas las personas que están realizando trabajos de búsqueda, de limpieza, de desescombro, de ayuda y de asistencia a las personas afectadas, porque el riesgo a día de hoy, el riesgo biológico, es muy grande en todas esas zonas. Hemos de entender que, además de todos los muertos y desaparecidos que hay a día de hoy, es un caldo de cultivo muy propicio ahora para enfermedades. Y entonces, pues el propio pueblo, con toda su buena voluntad, ha sido el que se ha movilizado y el que ha dado una mejor respuesta y unos gestos de solidaridad espectaculares a las personas afectadas. En ese sentido, el partido lo que hace, en cuanto conoce la gravedad de la situación, es poner en marcha una campaña de solidaridad, de recogida de fondos a lo largo y ancho de toda España, para tratar de hacer llegar a las personas más afectadas una serie de, digamos que, de cuestiones de primera necesidad, desde alimento, productos de higiene, cuestiones de autoprotección como mascarillas, como guantes, como botas. Y con esta campaña que el partido estamos, la verdad es que muy contentos. Ha habido una recogida de miles de euros que se ha volcado y se ha mostrado también hay una gran solidaridad del pueblo. Nosotros enviamos íntegramente absolutamente todo lo que se recibe ahí a Valencia para que pueda servir principalmente a los más afectados, para tratar pues de ir en la medida de lo posible pues ir pudiendo rehacer sus vidas, o al menos poder afrontar en mejores condiciones esta desgracia. Toda la militancia, tanto del partido como de la Juventud Comunista, de los CJC, que está en las zonas afectadas, está trabajando codo con codo pues con sus vecinos, con sus asociaciones, con sus compañeros, para pues ayudar en todas las tareas, ya os digo, de limpieza, de asistencia y de búsqueda. Y realmente pues a nosotros nos parece que esta iniciativa solidaria es muy importante, que el trabajo de nuestra militancia es muy importante, pero que también hemos de ser conscientes de que esta desgracia tiene unos responsables claros, que si bien es cierto que es un fenómeno natural, la Dana, estos fenómenos se conocen, estos fenómenos se pueden prever, que constatamos como reina totalmente pues esa falta de planificación urbanística, esa anarquía en la producción, y dejamos claro que los responsables existen, que es la burguesía que ha tenido a los trabajadores manteniendo la rueda de la producción hasta el último momento, y también los responsables políticos que han sido cómplices por su inactividad o directamente permitiendo que todo esto ocurriese. Αλμπέρτο, μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν δραστηριότητες κινητοποίησης που προγραμματίζονται τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα? Sí, así es. Está habiendo un primer conato de movilizaciones, aunque en un principio de una forma
descentralizada y poco coordinada, podemos decir que por un lado están los sectores más reaccionarios y los sectores fascistas tratando de monetizar todas estas muertes, difundiendo muchos bulos, algunos de los cuales han convocado algunas concentraciones, pero que utilizan precisamente toda esta desgracia para señalar un poco, pues que si señalar a los inmigrantes, señalar cómo se reparten las ayudas, incluso pues realizar un poco que les dé pie a todo su discurso de odio. Por otro lado, tenemos a la socialdemocracia y a las principales centrales sindicales aquí en este país, que si bien también están haciendo unos tímidos gestos de movilización o de convocatoria de algunas movilizaciones, nosotros decimos que igualmente pues tienen su parte de responsabilidad en todo esto, ¿no? Y resulta realmente un poco triste, o desde luego da rabia que no exista a día de hoy una respuesta fuerte y una respuesta independiente del propio pueblo contra toda esta situación que se traduzca en grandes movilizaciones. Aún así, para nosotros como partido, además del trabajo de solidaridad y trabajo de campo, digamos, ahí en las zonas afectadas, continúa o significa, ¿no?, una prioridad el ser capaces de todo este malestar, de poder reconducirlo y de que se traduzca en unas movilizaciones, en unos futuros actos que puedan de verdad señalar a los verdaderos culpables de esta desgracia y de sus consecuencias. Alberto, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή δύναμη. Muchas gracias. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias, camaradas. Un placer estar con vosotros. Φίλες και φίλοι, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.